Let's put our hands together for Jesus. యేసు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మహిమ తెలియజేద్దాము. I still feel, you're really uptight and religious this morning. ఇంకా ఈ ఉదయకాలంలో బిగుసుకుపోయినట్లుగా ఉన్నదని మతపరంగా ఉంటున్నారు మీరు. Tell your neighbor, shake your neighbor, say break loose, break loose, break loose. మీ పక్కన వారిని ఊపి చెప్పండి, బిగుసుకోవద్దని చెప్పండి. Something good is bound to happen. ఏదో ఒక మంచి కార్యం జరగబోతున్నది. Something powerful is bound to happen. శక్తివంతమైన కార్యం జరగబోతున్నది. ఈ రోజే రోజు. Today is the day of your blessing. ఈ రోజు మీ ఆశీర్వాద రోజు. Today is the day of your deliverance. మీ విడుదల రోజు ఈ రోజు. Your breakthrough. మీ విడుదల. The day of favor. కటాక్షపు రోజు. You're not ready for that. Are you ready for that? నిజంగా సిద్ధంగా ఉన్నారా? Amen, amen. If you're ready, say amen. That is me. I receive it. సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే అది నేనే అని పొందుకుంటున్నాను అని చెప్పండి. You may be seated. దయచేసి కూర్చోండి. We've been hearing awesome, powerful testimonies. అద్భుతమైన శక్తివంతమైన సాక్ష్యాలు మనం వింటూ ఉన్నాము. నేను డబ్బులేం తేలేదు ఈ రోజు. మీరు ఫ్లో అన్నా ఎంతన్నా ఫ్లో అని అంటే నా దగ్గరికి ఏం ఫ్లో అవ్వదు. Amen, amen. Thank you so much. What an awesome opportunity and a privilege to be standing to share the word of God. దేవుని వాక్యం పంచుకోవడానికి నిలబడడం గొప్ప ధన్యత, అవకాశం ఇది. Let's just pray. Father, we thank you this morning. దేవా ఈ ఉదయకాలంలో మీకు వందనాలు తండ్రి. We thank you, Lord God. దేవా మీకు వందనాలు ప్రభువా. As we open the word, open our hearts, open our ears, oh Father God. తండ్రి మా యొక్క హృదయాలు, మా యొక్క నేత్రాలు, మా యొక్క చెవులను తెరవండి ప్రభువా. I pray that you will use me as a vessel in your hands. మీ చేతిలోని పాత్రగా నన్ను వాడుకోండి ప్రభువా. Let words flow from the throne room, oh God. తండ్రి మీ సింహాసనం మీద నుంచి మాటలు బయటకు వచ్చును గాక. Anoint me and use me, oh God. అభిషేకించి వాడుకోండి ప్రభువా. That the word will fall on good ground and bear much fruit. వాక్యం మంచి నేలలో పడి మంచిగా ఫలించును గాక. Will be followed by signs, wonders, healings and miracles. అద్భుతమైన మహత్కార్యాలు సూచక్రియలు వాటిని వెంబడించును గాక. All of you and none of me. మీకే సమస్తము నేనే It's in Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను. Say amen. Amen. Say amen. Look to your neighbor again and smile at them. Tell them you're looking good. మీ పక్కన వారిని చూసి నవ్వి చెప్పండి, మీరు అందంగా Don't have any ulterior motives. ఏ దురుద్దేశంతో చెప్పకండి. You have any ulterior motives, you're in God's presence. ఏదైనా దురుద్దేశం ఉన్నట్లయితే మీరు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నారు. God's power is going to strike you. దేవుని శక్తి మిమ్మల్ని తాకుతుంది. Honestly, don't come to the house of the Lord with ulterior motives because you come, pastor was saying you want to be in ushering because you want to see everybody. You want to be in the camera because you can see everybody. And once you want to be in the choir, and once you found your spouse, you're out. దేవుని మందిరానికి దురుద్దేశం కలిగి రాకూడదండి. మొదటి ఆరాధనలో పాస్టర్ గారు పంచుకొని ఉంటున్నారు, మీరు కొంతమంది అషరింగ్ లో ఉంటారు, ఎందుకోసం అందరిని చూడొచ్చులే అనేసి, లేకపోతే ఆ choir లో ఉంటారు. ఒకసారి వారి జీవిత భాగస్వామిని కనుక్కున్న తర్వాత ఇంకెక్కడ కనిపించారు ఆరాధనలో. మంచి హృదయంతో రండి, దేవుడే ఇస్తాడు అన్ని. ఆమేన్. Amen. You come for God and God will give you everything. సరైన హృదయంతో వచ్చినట్లయితే దేవుడు ఖచ్చితంగా మీకు కావాల్సిన సమస్త. Well, let's go to the word this morning. ఈ ఉదయకాలంలో వాక్యంలోకి వెళ్దాము. I want to share about how, let's go to మార్కు సువార్త తెరుచుకుందాము. Mark 11:22, and it goes on. Jesus answered and said, if anyone says to this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but believes what he says shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. మార్కు 11:22లో ఎవడైనా ఈ కొండను చూచి నీవు ఎత్తబడే సముద్రంలో పడవేయబడమని చెప్పి తన మనసులో సందేహింపక తాను చెప్పినది జరుగునని నమ్మిన ఎడల వాడు చెప్పినది జరుగునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. You can have what you say. మీరు ఏదైతే పలుకుతారో అది మీరు కలిగి ఉండగలరు. But notice, if it doesn't line up with the word of God, you can be just saying that for the rest of your life. It's not going to manifest. ఒకవేళ అది దేవుని వాక్యంతో ఏకీభవించినట్లయితే మీ జీవితకాలం అంతా అది చెప్పినా కూడా అది మీ జీవితంలో నెరవేరదు. Many times we twist and turn the word according to our convenience. చాలా సార్లు మన సుఖం సౌకర్యం కోసం వాక్యాన్ని మలుచుకుంటుంటాము. We don't do what God requires us to do, what God's word demands us to do, and yet when in times of crisis we go to him and we say, God, you said in your word. దేవుడు ఏమి కోరుతున్నాడో, దేవుడు ఎలా చేయమని చెప్తున్నాడో అది చేయకుండా, కానీ మనం ఎప్పుడైతే కష్ట సమయం వస్తున్నప్పుడు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి దేవా మీ వాక్యంలో మీరు చెప్పారు ప్రభువా అని చెప్తాము. But if you've done your part, after you've done your part, you can be rest assured, my friend, the word will continuously be working in your life. మీ పని మీరు చేసి ముగించిన తరువాత మీరు నిశ్చయతతో ఉండగలరు, ఖచ్చితంగా దేవుని వాక్యం మీ జీవితంలో నిజ రూపం దాలుస్తుందని. Because the Bible says if you abide in me and my words abide in you, you pray on a continuous basis, you just spend time at his presence, you do what you have to do, then God will do what you cannot do. God will do the supernatural in your life. అందుకోసం దేవుని వాక్యం ఉంటుంది, మీరు నా యందు నిలిచి నా యొక్క మాటలను యందు నిలిచి ఉన్న తర్వాత మీరు చేయాల్సిన పని మీరు చేసిన తర్వాత మీరు నిశ్చయతతో ఉండగలరు, దేవుడి కార్యం దేవుడు చేయడం ప్రారంభిస్తాడు. If you abide in me, delight in me, if you if you just come to me and you just pour out when we are doing our part, then it says then whatever you ask in my name I will give it to you. నా యందు మీరు నివసించి నా యందు మీరు ఆనందించినట్లయితే తర్వాత మీ పని మీరు చేసినట్లయితే మీరు కావాల్సిన ప్రతి అవసరత నేను తీరుస్తానన్నాడు. But many times we don't want to
to read our part. కానీ చాలా సార్లు మనం చేయాల్సిన We quit, we omit that part, and when you are going through a troubled time, you said, God, you said, whatever I ask, you said you will give it to me. మనం చేయాల్సిన పని మాత్రం మనం చదవకుండా దాన్ని చేయకుండా పక్కన పెట్టేసి దేవా కష్ట సమయం కూడా వెళ్తున్నప్పుడు దేవా మీరు మీ వాక్యంలో చెప్పారు ఈ కార్యం చేస్తానన్నారు ప్రభు ఇస్తానన్నారు ప్రభు ఇవ్వండి ప్రభు అని. No, that's not going to happen, my friend. So this morning I want to encourage you once again. Maybe you've read that scripture many times, you know it by memory, by heart, but you haven't been doing your part of abiding in God, doing the word of God, obeying the word of God, acting the word of God. That's when your answers will come. That's when your harvest will come. That's when that promise that you're holding on to will manifest in your life. అలా జరగదు స్నేహితులారా. మీరు దేవుని యొక్క వాక్యమును తెలిసినంత మాత్రాన సరిపోదు. ఆ వాక్యాన్ని చదివి ఆ వాక్యాన్ని ధ్యానించి ఆ వాక్యాన్ని పఠించుకొని మీ జీవితంలో దాన్ని అన్వయించుకొని దాన్ని పాటించినప్పుడే దేవుడు మీ జీవితంలో కార్యం చేయడం ప్రారంభిస్తాడు. Matthew 8 says the centurion's servant who was dying, the centurion came to the master and said, I have no need that you come to my house. He said, speak the word only and my servant will be healed. మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయంలో శతాధిపతి యేసు దగ్గరికి వచ్చి చెప్పింటున్నాడు, మీరు మా ఇంటికి రావాల్సిన అవసరం లేదు యేసు ప్రభువా, మీరు కేవలం ఒక మాట సెలవిస్తే చాలు నా యొక్క సేవకుడు స్వస్థత పొందుతాడని. You got to understand the power of your word. మీ మాటల్లో ఉంటున్న శక్తిని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. And many times we just speak flippantly, we just say things, and you know how sometimes people say, oh, I just joked. చాలా సార్లు ప్రజలు నచ్చినట్లుగా మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. ప్రజలు ఏం చెప్తారో తెలుసా, కేవలం నేను చతుర్లాడానండి హాస్యం పలికానని అంటారు. You can't be doing that, my friend. మీరు అలా చేయకూడదు. You got to be serious with your life. మీ జీవితం పట్ల తీవ్రత కలిగి ఉండాలి. God said you got to take accountability, total accountability of your spirituality. మీ ఆత్మీయ జీవితం గురించి సంపూర్ణ బాధ్యత లెక్క మీరే కలిగి ఉండాలి. If you are casual, you will remain a casuality. మీరు అలక్ష్యంతో ఉన్నట్లయితే అలక్ష్యంగా నిలిచిపోతారు. Jairus said to Jesus, you don't have to come, just speak the word. All that Jesus said, fear not, only believe. He believed and there was the miracle. యాయిరు యేసుతో అన్నారు, మీరు మా ఇంటికి రావాల్సిన అవసరం లేదు ప్రభువా, కేవలం మాట సెలవిస్తే చాలని. ఆ మాట నమ్మాడు, అదే కార్యం జరిగింది తన జీవితంలో. I'm trying to build my case and you just stay with me, and even as you get this word this morning and you go to work with that word, my friend, you will surely see that word manifest in whatever area you're facing challenge. ఈ వాక్యాన్ని బోధిస్తుండగా ఈ వాక్యాన్ని మీరు పట్టుకొని ఈ వాక్య ప్రకారం మీరు చేసినట్లయితే మీ జీవితంలో ఏ భాగంలో సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారో ఆ భాగంలో మీ జవాబును మీరు పొందుకోగలరు. The Syrophoenician women could not bring her daughter to the meeting. So she said to the master, my daughter is at home tormented by the devil. She said, speak the word only and my daughter shall be set free. సిరోఫెనికియా స్త్రీ సెలవిచ్చింది, నాకు కుమార్తె యొక్క కుడికి రాలేకపోయి ఉంటున్నది, ఎందుకోసమంటే ఆమె దయ్యము చేత వేధించబడుతుంటున్నది, కేవలం మీరు ఒక మాట సెలవించినట్లయితే ఆమె స్వస్థత పొందుతుందని సెలవిచ్చింది. Jesus said, I haven't seen such great faith. He said, go home. By the time she went home, her daughter was totally set free. యేసన్న మాట ఇటువంటి విశ్వాసం నేను ఎక్కడా చూడలేదు, నీ యొక్క విశ్వాసం చెప్పిన నేను మాట పలుకుతుంటున్నాను, ఆమె విడుదల పొంది ఉన్నదని సెలవిచ్చాడు. Yes, you can have what you say as long as it lines up with the word of God. అవును, దేవుని వాక్యంతో ఏకీభవించేది మీరు చెప్పినంత కాలం మీ జీవితంలో మీరు కలిగి ఉండగలరు దాన్ని. Let's read that scripture again. I want the musicians here. Mark 11:22, Jesus answered and said, if anyone says to this mountain. So this morning that mountain could be anything. Mountain of lack, mountain of depression, mountain of ill health, whatever that mountain is that you are facing right now in your life, you have the power and you have the word, and when you do that, when you with boldness and confidence speak to those mountains, they surely will move out of your way. మార్కు 11:23లో చూసినట్లయితే ఎవడైనాను ఈ కొండను చూచి ఆ కొండ కొరత కావచ్చు, అనారోగ్యం కావచ్చు, లేకపోతే సంబంధాలకు సంబంధించింది కావచ్చు, లేకపోతే మీ జీవితంలో ఏ భాగంలో ఏది ఎదుర్కొంటున్నారో ఆ కొండ ఎదుట మీరు నిలబడితే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటించినప్పుడు అది మీ జీవితం నుంచి తొలగిపోవడం ప్రారంభిస్తుంది. Notice it says you shall have whatsoever you sayeth. It doesn't say whatsoever you prayeth. మీరు చెప్పినది జరుగునని మీరు నమ్మవలెను అంటే మీరు ప్రార్థన చేసింది నమ్మండి అని కాదు అక్కడ. See, and many times it's like, Pastor, I've been praying about that situation for so long. I've been praying for years together, and it seems like, that mountain is still there. It seems like nothing has happened. I don't see the word of God manifesting, because God is expecting you to just bring forth that word from your mouth. Speak to that. చాలా సార్లు చెప్తుంటారు, పాస్టర్ గారు మేము ఆ సమస్య కోసం ఎంతో కాలంగా ప్రార్థిస్తున్నామండి, ఆ కొండ మా జీవితం నుంచి తొలగిపోవాలని ఎంతో కాలంగా ప్రార్థిస్తున్నామండి, కానీ అది మా జీవితంలో జరగట్లేదని సెలవిస్తుంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ దేవుడు సెలవిస్తున్న మాట ఏమిటంటే, మీరు ఎప్పుడైతే ఆ కొండను చూచి పలకడం మీ నోటిలో నుంచి దాన్ని ఎప్పుడైతే విడుదల చేస్తారో అది మీ జీవితం నుంచి తొలగిపోవడం ప్రారంభిస్తుంది. So like I said, whether it's a mountain of debt or sickness, depression, ill health, whatever it is, my friend, that you are facing right now, you speak with your mouth. When that word comes out of your mouth, that mountain is going to listen to your words. ఇప్పుడు మీ జీవితంలో ఎదుర్కొంటున్న కొండ అప్పు కావచ్చు, అనారోగ్యం కావచ్చు, నిరాశ నిస్పృహ కావచ్చు, లేకపోతే కొరత కావచ్చు, ఏదైనా కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీ నోటి నుంచి మీరు ఎప్పుడైతే పలకడం ప్రారంభిస్తారో అప్పుడే మీ జీవితం నుంచి అది తొలగిపోవడం ప్రారంభిస్తుంది. Talk to those mountains, talk to those obstacles, talk to those problems, talk to that sickness situation, talk to that debt, talk to that lack. You have to, because that is why I showed you how when Jesus spoke, things happen, and we are God's with a small g. That's what our pastor taught us. So whatever
whatever he did, the things that Jesus did, we shall do also, and greater things than these shall we do. ఆ కొండతో మీరు పలకడం ప్రారంభించాలి. ఆ అనారోగ్యంతో, ఆ అప్పుతోటి, ఆ యొక్క కొరతతోటి మీరు ఎప్పుడైతే పలకడం ప్రారంభిస్తారో దేవుడు ఖచ్చితంగా కార్యం చేస్తాడు. యేసు ప్రభువే మనకు రుజువుగా చూపిస్తుంటున్నాడు. ఎప్పుడైతే యేసు మా నోటి నుంచి మాట విడుదల చేసి ఉంటున్నాడు, అది తన జీవితంలో కార్యం చేయడం ప్రారంభించింది. Talk what you want. మీకు ఏది కావాలో What do you want in your life? మీ జీవితంలో మీకు ఏం కావాలి? I said this last Sunday. I said a man of God said, when you leave life to chance, you don't stand a chance. గత వారంలో పంచుకొని ఉంటున్నాను. ఎప్పుడైతే మీ జీవితాన్ని అవకాశాలకైతే వదిలిపెడతారో మీ జీవితం అవకాశాల మీద ఆధారపడి నివసించదని. Oh, it doesn't happen to you because those people, they know somebody that is highly influential, and therefore, my friend, just stop talking all that nonsense. ఓ ఇది మీకు జరగదండి, ఎందుకోసం అంటే వారికి ఎంతో పలుకుబడి ఉంది, వారికి ఫలానా వాళ్ళ తెలుసు, అందుకోసం జరుగుతుందని. లేదు అటువంటి మాటలు మాట్లాడడం ఆపేయండి. I'm a child of God. I'm a covenant child of God. I will decree, I will declare, and it shall come to pass. I am the head, I'm above only, I'm a lender, I'm a winner, I'm more than a conqueror, I'm a champion. నేను దేవుని బిడ్డను, నిబంధనలో ఉంటున్నటువంటి వ్యక్తిని, నేను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పలుకుతాను, నేను తలగా ఉంటాను, తోకగా ఉండను, నేను ఎల్లప్పుడూ పైవాడిగానే ఉంటాను, కిందవాడిగా ఉండను, అప్పిస్తాను, అప్పు చేయను. But many times we get so weary, you don't want to do anything. All that you want to do is come in the prayer line, let pastors lay on your hands, and you want some magic to happen. మనమేమో ఎప్పుడు అలసిపోయి ఉంటాము, మనము పాస్టర్ గారు సెలవు ఇచ్చేది చేయకుండా ఉంటూ కేవలం సంఘానికి వచ్చి పాస్టర్ గారు చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేయాలని మాత్రం కోరుతామంటే మీరు పని మీరు చేయడానికి సిద్ధపడి ఉండరు. Your pastor is not going to speak for you. He's going to teach you from the word of God what to do, and you are the one. See, the teacher teaches the children, but the teacher is not going to write their exams. మీ పాస్టర్ గారు మీరు ఏం చెప్పాలో ఏ రకంగా చేయాలనేది చెప్పరు కానీ, ఏ దేవుడికి సెలవియరు కానీ చెప్తారు. వాళ్ళు ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఏ రకంగా అయితే బోధిస్తాడో ఆ రకంగా బోధిస్తారు కానీ వారైతే పరీక్షలు రాయరు. Your pastor is not going to chew the food and put it in your mouth. మీ పాస్టర్ గారు అన్నాన్ని నమిలి మీ నోట్లో పెట్టరు. Many times we are used to spoon feeding. చాలా సార్లు మనం నోట్లో పెట్టడానికి I సిద్ధపడి know it's ఉంటాము. not a good example, but I'm trying to just wake you up this morning. Just rise up, be stirred up on the inside. అది మంచి ఉదాహరణ కాదు కానీ మీకు మిమ్మల్ని ఉత్తేజింప చేయాలని కోరుతుంటాను. మీరు అంతరంగం ముందు లేవనెత్తబడాలి. Because your mountain will respond to your voice. మీ కొండ మీ మాటకే జవాబిస్తుంది. Your problem will respond to your voice. మీ సమస్య మీ స్వరానికి Your జవాబిస్తుంది. sickness will respond to your voice. మీ అనారోగ్యం మీ స్వరానికి జవాబిస్తుంది. Like the scripture says, it says you don't pray but you say. మీరు ప్రార్థన చేయమని కాదు కానీ మీరు చెప్పాలి అని ఉంటున్నది. You don't pray about your problems but speak to your mountain. మీ సమస్య గురించి ప్రార్థించడం కాదు కానీ ఆ కొండతో మీరు పలకాలి. Notice Jesus commanded the fig tree and it dried up from the roots. యేసు అంజూరపు చెట్టుని శపించగా అది మూలాల మొదలుకొని ఎండిపోయింది. I don't know what you're facing right now. ఇప్పుడు మీరు It could be a pile of bills. అది It could be a huge debt that you need to take care of. మీరు చూసుకోవాల్సిన పెద్ద It అప్పు could be కావచ్చు. an empty wallet. లేదా ఖాళీగా ఉండే It could జోబు be an కావచ్చు. empty purse. అది ఎంప్టీ పర్స్ కావచ్చు. You speak the word of God and it shall manifest. దేవుని వాక్యాన్ని మీరు పలకండి, అది జరిగి తీరుతుంది. You know, sometimes we call money. కొన్నిసార్లు మనం డబ్బును పిలుస్తాం కదా. Money doesn't have any ears to hear. డబ్బుకు వినేటువంటి చెవులేం But when లేవు. I call money, money comes to me. కానీ ఎప్పుడైతే డబ్బును పిలుస్తాం డబ్బు దాని దగ్గరకు వస్తుంది. Amen. ఆమేన్. Oh, pastor is so crazy. ఓ పాస్టర్ గారు, She doesn't know what she's talking. How can you call money and money comes? ఓ పాస్టర్ గారికి వెరిపెట్టిందండి. పాస్టర్ How గారు can డబ్బు God, పిలిస్తే Jesus డబ్బు speak ఎలా to the fig వస్తుంది? tree and the fig tree dried up from the roots? యేసు ఏ రీతిగా అంజూరపు చెట్టుని శపిస్తే అంజూరపు చెట్టు వేల ముద్రకు ఎండిపోయింది. You know, one time Stephen got everybody to do that. Money come to me in Jesus' name. ఒకసారి బ్రదర్ స్టీవెన్ వచ్చేసి ఎప్పుడైతే డబ్బు నా దగ్గర రాని ఇప్పుడు పిలిచాడు, అందరికి బోధించాడు ఆ రకంగా And there was చేయమని. this lady who was going, you know, I think her money was held up, something like that, and she received her money immediately. ఒక సహోదరి తన యొక్క డబ్బు చాలా రోజుల నుంచి రావడం ఆగిపోయి ఉంటున్నది, వెంటనే తన డబ్బును పొందుకున్నది. And if I ask you now, how many want money? మీలో ఎంతమంది డబ్బు కావాలి నేను Come అడిగితే on, ఇప్పుడు. don't be religious. You don't have to. If you want money, show me your hands. మతపరంగా చేయకండి. డబ్బు ఎంతమంది కావాలో ఒకసారి There's చేయి nothing పైకి wrong in చూపించండి. having money. All that I'm trying to say, don't say, you know, I'm standing here and trying to call money. No, all that I'm trying to say is whatever it is that is bugging you, whatever challenge you have before you, here's the word of God. The word of God, when it is in your spirit and comes out of your mouth and you speak to that problem, challenge, my friend, it has to move out of the way. నేను మీకు బోధిస్తున్నదల్లా ఏమిటంటే మీరు ఏ సమస్య మిమ్మల్ని వేధిస్తున్నదో తెలియదు, ఏ సమస్య మీకు అడ్డుగా నిలబడి ఉంటున్నదో తెలియదు. ఆ సమస్యతో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీ యొక్క ఆత్మలో కలిగి ఆ వాక్యాన్ని మీ నోటి ద్వారా విడుదల చేసినప్పుడు అది దారి నుంచి పక్కకు తొలగిపోతుంది. Jesus spoke to the rock and water came out of the rock. యేసు ఆ కొండతో బండతో మాట్లాడక బండ నుంచి నీళ్ళు వచ్చాయి. Jesus told the ravens to bring food to Elijah. దేవుడు సెలవిచ్చుంటున్నాడు ఆ కాకుల నుంచి ఆహారం ఏలియాకు ఇవ్వమని. Get this into your spirit this morning. ఈ ఉదయకాలం మీ యొక్క ఆత్మలో You don't have to put up with those challenges. ఆ సవాలు కలిగి ఉండాల్సిన You don't అవసరం have to లేదు. put up with those problems. ఆ సమస్యలు కలిగి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. You don't have to go
through that lack situation. ఆ కొరత గుండా వెళ్ళాల్సిన అవసరం You లేదు. can మీరు talk to your bills. మీ బిల్లులతో మీరు You పలకగలరు. can talk to that debt, ఆ అప్పుతో మీరు పలకగలరు. and it shall come to pass. అది నెరవేరి తీరుతుంది. Before you do that, మీరు అది చేయకముందు you got to be returning your tithe. You got to be a doer of the word of God. మీ దశమ భాగం తిరిగి చెల్లించేటువంటి వారిగా, దేవుని వాక్యాన్ని చేసేటువంటి వారిగా మీరు ఉండాలి. And that's what I said. If we abide in Him and if we do everything that He has commanded in His word, and then you go to God when you're going through a tough time and say, God, you said in your word, God definitely will come through for you. మనం ఆయన యందు నివసించి ఆయన తన వాక్యంలో ఆజ్ఞాపించిన వాటిని అన్నిటిని చేసిన తర్వాత మనం కష్ట సమయం గుండా వెళ్తున్నప్పుడు, దేవా మీ వాక్యంలో మీరు సెలవిచ్చారు అని మనం పలికినప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా కార్యం చేస్తాడు. And now notice, so many things happen when you speak the word of God. మీరు దేవుని వాక్యం పలికినప్పుడు అనేక కార్యాలు When జరుగుతాయి. you speak to that mountain the word of God. ఆ కొండతో దేవుని When you వాక్యాన్ని speak to పలికినప్పుడు, that sickness the word of ఆ God. అనారోగ్యంతో When you దేవుని speak to వాక్యాన్ని that పలకండి. challenge the word of God. ఆ వాక్య ఆ సవాలుతో దేవుని వాక్యాన్ని It పలకండి. has no choice but to obey and move out of the way. దానికి వేరే అవకాశం లేదు, కానీ ఖచ్చితంగా దారి నుంచి దారి పక్కకు తొలగిపోవాల్సిందే. Things are happening. The forces of heaven go to work. పరలోకపు శక్తులు అనేవి పనిచేయడం ప్రారంభిస్తాయి. Angels are dispatched on your behalf to bring it to pass. దేవదూతలు మీ పక్షముగా విడుదల చేయబడి అవి మీ దగ్గర తీసుకొస్తారు. Your job is to talk to the mountain. మీ పని ఆ కొండతో పలకడమే. And like I said, you have to do what you have to do. Then God will do the rest. How God wants to do, I don't know. But this one thing I know, that God will do it. మీరు చేయాల్సింది మీరు చేయాలి, తర్వాత దేవుడు చేయాల్సింది దేవుడు చేస్తాడు. దేవుడు ఎలా కార్యం చేస్తాడు అనేటువంటిది నా పని కాదు, కానీ దేవుడు ఖచ్చితంగా కార్యం చేయడం ప్రారంభిస్తాడు. How about David and Goliath? We heard this story so many times, but that was that was a mountain that was standing in his way. దావీదు గొలియాతు గురించి చూసినట్లయితే దావీదు ఎదుట నిలబడినటువంటిది ఒక కొండలాగా తను నిలబడి ఉంటున్నాడు. And look at when David came to face Goliath. దావీదు ఎప్పుడైతే గొలియాతును ఎదుర్కోవడానికి That వచ్చాడో, was a mountain there. అక్కడ ఉన్నది పెద్ద కొండ. And that's what we do many times when there are things and there are challenges and death situation and sickness situation that is standing as a mountain. చాలా సార్లు మన ఎదుట అప్పు, అనారోగ్యం అనేది ఒక కొండలాగా నిలబడి ఉన్నప్పుడు We begin to talk about the mountain. ఆ కొండ గురించి Oh, how పలుకుతాము. big that mountain ఆ is. కొండ ఎంత పెద్దది. Oh, how big that challenge ఓ is. సవాలు ఎంత How పెద్దది. incurable the doctor said that disease ఓ is. వైద్యులు నయము కాదు ఎంత పెద్దగా చెప్పారు But దాని David గురించి. didn't do all that. కానీ దావీదు అంతా చేయలేదు. Because David was a praiser, and while he was tending sheep, he was just communing with God. And that is the key, my friend. When you communing with God, when you spend quality time in His presence, praying in the Holy Ghost, building up your most holy faith, that's when challenges come, you will have the boldness to face it. దావీదు దేవుని స్తుతించేటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటున్నాడు. గొర్రెలను కాచుకుంటున్న సమయంలో దేవునితో సహవాసం చేస్తూ దేవునితో మాట్లాడుతుంటాడు. అవునండి, మీరు ఎప్పుడైతే దేవునితో సహవాసం చేస్తూ నాణ్యతమైన సమయాన్ని గడుపుతారో అప్పుడు మీ లోపల ధైర్యం అనేటువంటి ఉప్పొంగుతూ వస్తుంది. All that he said, who does this uncircumcised Philistine think he is? What does this sickness think about itself to even come near me, touch me? తాను చెప్పిందల్లా కూడా ఈ సున్నతి లేని ఫిలిస్తీయుడు ఎంతటి వాడు అనుకుంటున్నాడు, ఈ అనారోగ్యం ఎంతది అనుకుంటున్నాడు నా మీద దాడి చేయడానికని. This day. ఈ రోజే. And we just wait there and we in the sweet by and by, if God wants to touch, if God wants to heal, let Him do it. No. It's about time you just take your ground and you stand your ground, and having done all the Bible says, you continue to stand your ground and just bombard the enemy with the word of God. మనం అక్కడే కూర్చొని దేవునికి నచ్చినట్లయితే, దేవుని చిత్తం అయితే దేవుడికి చెరిగించాల్సిన సమయంలో చేస్తాడని అనడం కాదు, కానీ మీరే అధికారం తీసుకొని దేవా ఈ రోజే కార్యం చేయాలి ప్రభువా అని ఎప్పుడైతే దాన్ని ఎదిరించడం ప్రారంభిస్తామో అప్పుడు కార్యం జరగడం ప్రారంభిస్తుంది. David was focused on the size of his God, not on the size of the giant. దావీదు తన దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు దాని మీద ధ్యాస ఉంచాడు, కానీ ఈ యోధుడు ఎంత గొప్పవాడో ధ్యాస పెట్టలేదు. David was focused on the word and not on the world. దావీదు వాక్యం మీద ధ్యాస ఉంచాడు, కానీ లోకం మీద కాదు. David was talking to that problem. David was talking to that mountain about how big, how mighty his God is. దావీదు ఆ సమస్యతో ఆ కొండతో పలకడం ప్రారంభించాడు తన దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు అనేది. Our God is so big, so mighty, so powerful. There is nothing that our God cannot do, but He is waiting for you to speak His word. మన దేవుడు గొప్పవాడు, బలవంతుడు ఏంటన్నా మన దేవుడు చేయలేని కార్యం అనేటువంటిది ఏది లేదు, కానీ ఆయన తన వాక్యం మీ నోటి నుంచి విడుదల కావాలని వేచి ఉంటున్నాడు. My friend, only when you are worded up, only when you are loaded with the word of God is when you will have confidence to speak to your problems. దేవులారా, ఎప్పుడైతే మీరు దేవుని యొక్క వాక్యం చేత నింపబడి ఉంటారో అప్పుడు మాత్రమే మీ సమస్యతో పలకగలిగేటువంటి అధికారం, ధైర్యం మీకు ఉంటుంది. He said this day, ఆయన అన్నాడు ఈ this రోజే day you're finished. This day I'm going to just cut you, and then I can give your flesh to the fowls of the air. You got to have that boldness and confidence, and that happens when you on a daily basis in putting yourself, loading yourself with the word of God. దావీదు సెలవిస్తున్నాడు, ఈ రోజు నీ తలను నరికివేసి నీ యొక్క ఆ మాంసం ఆహార పక్షులకు ఆకాశ ఆహారంగా వేస్తానన్నాడు. అటువంటి ధైర్యం ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరు దేవుని యొక్క వాక్యం చేత అనుదినం నింపబడినప్పుడే. God will deliver you into my hands. దేవుడే నిన్ను నా చేతులకు అప్పచెప్తాడు. Everybody said, oh my God, he's so big. He said he's so big I can't miss him. అందరూ అన్నారు, ఓ వాడు ఎంత పెద్ద గొప్పవాడు అనేసి. Everybody said
Impossible, David said, it is impossible. అందరూ అనుకున్నారు అది అసాధ్యమని, కానీ దావీదు అనుకున్నాడు ఆయనకు సాధ్యమని. You got to let your mind be renewed by the word of God. మీ మనసు దేవుని వాక్యం ద్వారా నూతనపరచబడాలి. As long as you're feeding on the world, my friend. మీరు లోకం మీద ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నంత కాలము. See, the Bible says my people are destroyed for lack of knowledge. You got to have the knowledge of the word of God, the revelation knowledge of the word of God. బైబిల్ ఉంటుంది, నా జనులు జ్ఞానము లేని వారే నశించున్నారు. జ్ఞానము దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత జ్ఞానం మనకు కావాల్సిన స్నేహితులారా. As long as you're feeding on the word of God. మీరు దేవుని యొక్క వాక్యం చేత నింపబడుతున్నంత కాలము. Basis, on a daily basis, just eating the word of God, meditating on the word of God, confessing the word of God, decreeing the word of God, declaring the word of God. You've got to memorize scriptures on a daily basis. వాక్యాన్ని అనుదినము మీరు కంఠస్థం చేయాలి. Otherwise, one day, lo and behold, when that devil comes, when that enemy, when that problem comes, there is no word, nothing is going to come out of your mouth. You fall flat on the ground. లేకపోయినట్లయితే అపవాది మీ జీవితం మీద ఏ రోజైతే దాడి చేస్తాడో, మీ లోపల వాక్యం లేనట్లయితే మీరు అక్కడే కుంగిపోతారు, నశించిపోతారు. So the more you talk to the problem, మీరు సమస్యతో పలుకుతున్నంత కాలము, the bigger it gets. అది దాని గురించి ఎక్కువగా పలుకుతుంటే to అది the పెద్దగా point అవుతుంది. you magnify the problem so much instead of magnifying God. You magnify the problem so much that you cannot see God. ఏ స్థాయి కంటే మీరు సమస్యను గొప్పగా చేస్తారు కానీ ఆ సమస్యను గొప్పగా చేసినప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమను మీరు చూడలేరు. And that's when you talk like the world, talk like an unbeliever, talk like a immature Christian. అప్పుడే మీరు అవిశ్వాసుల వల్లే, పరిణతి లేని క్రైస్తవుల వల్లే, లోకస్తుల వల్లే మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తారు. That's okay, everybody is going through, nowadays, the news was reading gastritis, everybody is having, so you have to have it. ఓ అది పర్వాలేదులే, అందరికీ వస్తుంటున్నది. ఈ రోజులో వార్తలు చదివినట్లయితే గ్యాస్ట్రైటిస్ అందరికీ వస్తుంటున్నది, మీకు కూడా వచ్చినా పర్వాలేదులే అనుకుంటారు. You may be stuck with it, but you don't have to continue to live with that. You can stand your ground. Maybe there are some symptoms, yes, but you got to take that word and say, even though 1,000 may fall at my side, 10,000 at my right hand, it shall not come nigh me. అది మీ మీద దాడి చేయవచ్చు, కానీ మీరు వాక్యం మీద స్థిర పునాది మీద నిలబడి దృఢంగా నిలబడి దాన్ని ఎదిరించగలగాలి. నా పక్కన 1000 మంది పడినా, 10,000 మంది నా కుడి వైపున పడినా కూడా అది నా ఎదుకు రాదని చెప్పగలగాలి. No, but many times, you just go to the doctor. Nothing wrong in going to the doctor, but it's about time you just wake up. It's about time you use the word like medicine. లేదండి, చాలా సార్లు మనం వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్తున్నాం, వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళడం తప్పేమీ లేదు, కానీ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వైద్యం వలె, మందు వలె మనం వాడడం ప్రారంభించడం నేర్చుకోవాలి. You just go to the doctor and he gives you a prescription. You take that medication so religiously, so regularly. వైద్యుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వారు ఏదైతే మందులు రాస్తారో ఆ మందుల్ని మతపరముగా ఎంతో పద్ధతిగా వాడుతూనే ఉంటాము. 5 days, 10 days, 12 days, and you go back to the doctors and he says, well, repeat it again. 5 రోజులు, 10 రోజులు, 12 రోజులు వాడిన తర్వాత వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మరలా వాడు అని చెప్తారు. You can keep taking that medication, but don't neglect to take the medication of the word of God. ఆ మందులు వాడినా పర్వాలేదు, కానీ దేవుని వాక్యం అనేటువంటి మందులు మాత్రం వాడడం మర్చిపోకండి. While you're taking that medication, come on, build your faith. Lord, I thank you for the law of spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin, sickness, and death. These symptoms must die in my body. There is no way this sickness, this devil can have a way in my body. ఆ యొక్క మందులు వాడుతుండగా మీ యొక్క ఆత్మలో విశ్వాసాన్ని కట్టుకోవడం ప్రారంభించాలి. క్రీస్తు యేసునందున ఆత్మ యొక్క జీవం నుంచి నియమం, పాప మరణ నియమం నుంచి నన్ను విడిపించి ఉంటున్నది. ఈ సూచన నా యొక్క శరీరంలో నివసించడానికి ఏ మాత్రం అర్హత లేదు అని చెప్పగలగాలి. You got to grow up, my friend. మీరు ఎదగాలి స్నేహితులారా. Tell your neighbor, grow up. Grow up. Tell the other person, grow up. ఇంకొకరు చూసి చెప్పండి, ఎదగండి అని చెప్పండి. You have to grow. How long can we be baby Christians? ఎంత కాలం మీరు పసి పిల్లల వలె క్రైస్తవులుగా ఉంటారు? How long can we just be living on milk? ఎంత కాలం మీరు పాలను ద్వారా How many parents would be excited and so delighted because your child is now 21, 31 and he or she is still on milk? ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లలు 21, 22 సంవత్సరాలు వచ్చినా కూడా ఇంకా పాలే తాగుతున్నట్లు సంతోషిస్తారు? చెప్పండి మీరే. ఎంతమంది సంతోషంగా ఉంటారండి? మీ పిల్లలు పెద్దగా అయిపోతున్నారు, ఇంకా పాలే తాగుతున్నారంటే ఎంతమంది ఎక్సైటెడ్ ఉంటారు? ఏదో తప్పు ఉంది బాబుకి, ఏదో తప్పు ఉంది. యూ రష్ టు ద డాక్టర్ గారు ఏదైనా ఇవ్వండి, ఎందుకంటే పాలే తాగుతున్నారు, ఇలా మాంసం తింటలేడు, సాలిడ్ ఫుడ్ తింటారని మీరు కంగారు పడతారా లేదా? లైక్ వైజ్ దేవుడు కూడా మన పట్ల దేవుని తలంపులు అలాగుంటాయి. నా బిడ్డ పాల్ స్టేజ్ నుండి మీట్ స్టేజ్కి వెళ్ళాలని. ఆమేన్. I did well. Amen. That's God's desire. అది దేవుని కోరిక ఏంటున్నది. But yet many times we are coming Sunday after Sunday, we listen to the word of God, we just go away and not doing anything about the word, and you're not growing, you're spiritually stunted. అయినను అనేక సార్లు మనము ప్రతి శుక్రవారం, ప్రతి ఆదివారం దేవుని వాక్య మందిరానికి వచ్చి వాక్యం వింటాము, కానీ తిరిగి వెళ్ళి దేవుని వాక్య ప్రకారం ఏమి చేయకుండా ఉన్నట్లయితే మనం అక్కడ నిలిచిపోతుంటాము.
You have, see, there's got to come a point in your life where you put your foot down and say, now, enough is enough. I'm going to just make a change in my life. I'm going to stop talking about that, stop making a big deal about that problem, magnifying the problem. Now I'm going to take the word of God. Now the scripture says I can speak to that mountain. I can speak to that lack situation. Yes, right now the going is tough, but Lord, I thank you. I have done the word of God, and therefore now I come and lift up. See, God will honor only his word that you lift it up to him. జీవితంలో ఏ స్థాయికి రావాలంటే విసిగిపోయి ఇంతవరకు నా జీవితంలో జరిగింది చాలు, ఇంతవరకు నేను సమస్య గురించి గొప్పగా మాట్లాడుతున్నాను, ఇక మీదట ఆ సమస్య గురించి ఏం మాట్లాడను, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నేను పలకడం ప్రారంభిస్తాను. దేవా, మీ యొక్క వాక్యంలో మీరు సెలవిచ్చారు, ఆ కొండతో పలికినట్లయితే ఆ కొండ నా జీవితం నుంచి తొలగిపోతుందని. ఎప్పుడైతే మీరు దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారం మీరు చేయడం ప్రారంభిస్తారు, దేవుడు ఖచ్చితంగా దాన్ని ఘనపరిచి మీ జీవితంలో కార్యం చేయడం ప్రారంభిస్తాడు. Take time, make time. సమయాన్ని I చేసుకోండి, know వీలు we are all చేసుకోండి. busy. We only have 24 hours. అవును, మనం అందరం రద్దీగా పని చేస్తున్నాం, 24 గంటలే మనకు ఉంటాయి. But there are times you have to put everything on hold and go to work. Times when you got to put everything on hold and take that word and just give that word priority in your life. కొన్ని సమయాల్లో మీ జీవితంలో అన్నిటిని పక్కన పెట్టి దేవుని యొక్క సన్నిధికి వెళ్ళి దేవుని యొక్క వాక్యానికి, దేవుని సన్నిధికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. Have faith in God. దేవుని యందు విశ్వాసం Number ఉంచండి. one, have faith in God. దేవుని యందు విశ్వాసం God ఉంచండి. didn't just say have faith. దేవుడు అన్నాడు వాక్యం విశ్వాసం Because we మాత్రమే have కలిగి no ఉండండి. problem having faith in the doctor, having faith in the lawyer, having faith in the weatherman, but when it comes to having faith in God, we begin to doubt. వైద్యులందు నమ్మిక ఉంచడంలో, లాయర్లందు నమ్మిక ఉంచడంలో, లేకపోతే బ్యాంకర్లందు నమ్మిక ఉంచడంలో ఏ సమస్య మనకు లేదు, కానీ దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచడానికి మాత్రమే మనం అనుమానిస్తుంటాము. Instead of taking God at his word, believing God and taking God at his word, we take the doctors at his word. దేవుని వాక్యాన్ని, దేవుని యొక్క మాటను పట్టుకునే దానికి బదులుగా వైద్యుని మాటను పట్టుకుని ఉంటాము. The doctor has diagnosed you with some incurable disease, and that is it. That's the final verdict. You believe it, you receive it. It's a done deal. వైద్యులు చెప్పి ఉంటున్నారు అది నయము కాని రోగము, మీ జీవితకాలం అంతా దాన్ని భరించాలని మీరు దాన్ని స్వీకరించారు, అదే ముగింపు అని అనుకుంటున్నారు. అలాగే ఉంటుంది. No, it shall not come nigh me. లేదు, అది నా ఎదుకు రాదు. Maybe your parents had it, your grandparents had it, but it shall not come nigh me. మీ తల్లిదండ్రులకు ఉండి ఉండొచ్చు, మీ యొక్క తాతలకు ఉండి ఉండొచ్చు, కానీ అది నా ఎదుకు రాదు. That's how you apply the word of God. ఆ రకంగా దేవుని వాక్యాన్ని అన్వయించుకోవాలి. If you go to the doctor and you begin to just agree with everything that he's saying, and you come back, you tell your parents that, you tell your family, and you tell your neighbors, and you begin to Google about that, no, there's going to be zero faith. వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత వైద్యులు ఏదైతే సెలవిస్తారో దాని యొక్క వారితో ఏకీభవించి మీరు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మీ తల్లిదండ్రులతో, మీ భాగస్వామితో, మీ యొక్క స్నేహితులతో, అందరితో పంచుకున్నట్లయితే విశ్వాసం ఆ రకంగా పెరగదు. Imitate God in every area of your life. మీ జీవితంలో ప్రతి భాగంలో దేవుని పోలి Whatever నడుచుకోండి. challenge that is, whatever mountain is, what did God say about that? ఏ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నా, ఏ కొండ ఎదురుగా ఉన్నా కూడా దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది And when I కాబట్టి take that word, when I apply it in my heart, and that word is beginning to work in my life, my friend, that's how you will grow. ఆ వాక్యాన్ని తీసుకొని నా యొక్క హృదయంలో నాటుకొని ఆ వాక్య ప్రకారం నేను చేసినప్పుడు ఆ రకంగా నా జీవితంలో నా విశ్వాసం పెరగడం You ప్రారంభిస్తాను. go from faith to faith, you go from glory to glory. You conquered this problem, and then you spoke to that giant, you saw that move out of the way. That's how you're going from one level to another level. మీరు విశ్వాసం నుంచి అధిక విశ్వాసమునకు, మహిమ నుంచి అధిక మహిమకు వెళ్తూ ఆ యొక్క యోధుని హతం చేయడము, ఆ యొక్క సమస్యను అధిగమించడం మీరు చూడడం ప్రారంభిస్తారు. ఆ రకంగా మీరు మహిమ నుంచి అధిక మహిమకు వెళ్ళడం ప్రారంభిస్తారు. If you're writing down notes, write this down. Staying in faith and continue to speak to your mountain. When you do that, God will supernaturally do for you what you cannot do for yourself. విశ్వాసంలో నిలిచి ఉండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీరు పలికినప్పుడు మీ అంతరంగా మీరు ఏదైతే చేసుకోలేరో అది మీ జీవితంలో దేవుడు చేయడం ప్రారంభిస్తాడు. What is faith? విశ్వాసం అంటే ఏంటి? We all know, we heard so much about faith, and Hebrews 11 talks about faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. విశ్వాసం అంటే ఏంటి? విశ్వాసం గురించి మనం అధికంగా విని ఉంటున్నాము, అధికంగా చదివి ఉంటున్నాము. హెబ్రీయుల రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ఉంటున్నది, విశ్వాసం అనేది నిరీక్షించబడు వాడి యొక్క నిజ స్వరూపం అదృశ్యమైన ఉన్నవన్నట్టు రుజువై ఉంటున్నది. You can't say, Pastor, please pray for me that I will have faith. మీరు ఈ రకంగా అడగలేరు, పాస్టర్ గారు నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అధిక విశ్వాసం కలిగి ఉండాలని. I would pray that you will have a desire to listen to the word of God, because the Bible says faith cometh by hearing, and hearing the word of God once in a way. నేను ఏమని ప్రార్థన చేయగలను అంటే, దేవా వీరికి వాక్యం వినగలిగేటువంటి ఆ తృష్ణను అధికం చేయండి ప్రభువా అని. ఎందుకోసం అంటే వాక్యం వింటుండగా మాత్రమే మీరు విశ్వాసమును పొందుకోవడం ప్రారంభిస్తారు. No, he's wrong. I said faith cometh by hearing, and hearing the word of God once in a way. వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును, వినుట క్రీస్తుని గురించిన మాట You guys are not reading your Bible. మీరు బైబిల్ని చదవట్లేదండి. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God daily. Somebody shout daily. అనుదినము దేవుని వాక్యం వినుట వలన, Daily, consistently, క్రమం తప్పకుండా every single ఎడతెగకుండా day. You ప్రతిరోజు plug your ears with the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీరు వింటూనే ఉండాలి. These days you don't need to hear the news. You don't need the news. మీకు వార్తలు వినాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రతిరోజు వార్తలు వినాల్సిన అవసరం లేదు, అనవసరం. Keep this news, keep this good news in front of you. Keep this news plugged to your ears. Keep this news in front of your eyes. Let your ear be hearing the word of God. ఈ శుభవార్తను, ఈ సువార్తను మీ యొక్క చెవుల్లోనికి వెళ్తూనే ఉండనివ్వండి, ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వింటూనే ఉండనివ్వండి, వినాలి అది.
Faith cometh by hearing, and hearing the word of God on a daily basis. My friend, consistency is the key to your miracle. విశ్వాసం వినటం వలన కలుగును, వినుట క్రీస్తుని గురించిన మాట వలన కలుగును. విశ్వాసం అద్భుతం పొందుకోవడానికి క్రమం తప్పకుండా చేయడం ఎంతో ప్రాముఖ్యము. By faith, people, men and women of God, have done so many exploits. So much happened. When you go and read that chapter, my friend, and many times we think we have all the faith in the world, and here we are losing. You don't get a job, and you're living a defeated life, and there is no progress in your life. People are looking at you. You're all tattered, battered. This word doesn't, manifest in your life. మనం ఈ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే విశ్వాసం ద్వారా వారు ఎన్నో గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేయడం మనం చూస్తుంటున్నాం. ఇక్కడైతే మీ జీవితంలో చూసినట్లయితే మీరు యుద్ధంలో ఓడిపోతుంటున్నారు, మీరు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు, ఉద్యోగంలో రాణించలేకుండా ఉన్నారు, ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా కృంగిపోతుంటున్నారు. Everybody, God has given everybody a measure of faith. దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి విశ్వాస పరిమాణాన్ని that ఇచ్చాడు. person is such a great man. He's a faith general. We talk about faith generals, right? How did they go there? How did they become that faith general? How did they become that faith giant? Because every single day listening to the word of God. ఆ వ్యక్తి ఎంతో విశ్వాస వీరుడుగా ఉన్నాడు, విశ్వాసంలో బలపడిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. ఏ రకంగా వారు విశ్వాసంలో బలపడ్డారు, ఏ రకంగా విశ్వాస యోధులుగా మారగలిగారంటే అనుదినము దేవుని యొక్క వాక్యమును వినుట వలన. We talk about big men and women of God. We talk about mighty women of God because they have done their job. They have done their homework. Once you listen to the word of God, after you've heard the word of God today, go back on, through the week on a daily basis. Listen to the word 1 time, 2 times. What is the challenge? What is that mountain that you're facing? Well, take those scriptures, take that word, take those scriptures and begin to speak to that mountain. మనం గొప్ప దైవజనులు చూసినట్లయితే వారు విశ్వాసంలో బలపడడానికి కారణం వారు చేయాల్సిన పని వారు చేసి ఉంటున్నారు. మీరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీ జీవితంలో ఎదుర్కొంటున్న సమస్య ఏమిటి, కొండ ఏమిటి, ఆ కొండతో మీరు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పలకగలగాలి, దానికి సంబంధించిన వాక్యాన్ని మీరు వింటూ ఉండాలి. Even if you have faith as small as as a mustard seed. మీ యొక్క విశ్వాసం ఆవగింజంత విశ్వాసం మీరు కలిగి ఉన్నా కూడా, that's what that scripture says. Even if you have a little faith, మీకు కొంచెం విశ్వాసం ఉన్నా కూడా దేవుని వాక్యంలో ఉంది. You have to grow. God has given you that measure now. It is my responsibility. That's why I said you are totally responsible for your spirituality. దేవుడు మీకు పరిమాణాన్ని, విశ్వాస పరిమాణాన్ని ఇచ్చింటున్నాడు. మీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో గురించిన పూర్తి బాధ్యత మీ చేతుల్లోనే దేవుడు అప్పచెప్పి ఉంటున్నాడు. I'm not going to talk to your mountain. I'm not going to pray, speak to your mountain. You are the one that's going to do. You got to take responsibility of speaking to those challenges, those mountains, those problems, the word of God, and see them move out of the way. మీ కొండతో మీ సమస్యతో నేను పలకడం కాదు, కానీ మీరు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆ కొండతో ఆ సమస్యతో పలకడం ప్రారంభించాలి. అప్పుడే మీ జీవితం నుంచి అవి తొలగిపోవడం ప్రారంభిస్తాయి. Amen. 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 Come on, my friend. There is no shortcut. ఏ తినని మార్గం లేదండి. Tell your neighbor there is no shortcut. ఏ దగ్గర దారి లేదని పక్కన వారికి చెప్పండి. Magic. We are in a magic world, and everything we want at an instant. Instant noodles, instant coffee. Now you call, the Swiggy guy is there. Now you call the the Zepto guy or whatever. By the time you hang the phone, the doorbell rings. మనం ఇంద్రజాల లోకంలో ఉంటున్నాము. ప్రతిదీ కూడా వెంటనే తక్షణమే అయిపోవాలనుకుంటాము. స్విగ్గీ వాడు లేకపోతే జెప్టో వాడు ఏదైనా మనం ఫోన్ అక్కడ పెట్టేసరికల్లా మన ఇంటి ఎదుట వాడు వచ్చుంటారు. మన ఫేత్ కూడా అలాగే రావాలనుకుంటాం. అలాగే రాదండి. You have to, meditate on the word of God. You have to make time. You have to take time. A man of God said, you got to know scriptures. Suppose you are 50 years old, you got to know 50 scriptures just like you're drinking water. మీరు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తుండాలి. ఒక దైవజనుడు సెలవిచ్చుంటున్నారు, మీ వయసు ఎంతనో కనీసం మీ యొక్క జీవితం, మీ నోటి నుంచి అన్ని వాక్యాలు ధారాళంగా రావాలని. మనకు ఒక్కటని వచ్చా? If you're 50 years, you got to know 50 scriptures. 50 సంవత్సరాలైతే కనీసం 50 వాక్యాలను 20 years, you got to know 20 scriptures. 20 సంవత్సరాలంటే 20 వాక్యాలను ధారాళంగా రావాలి. You got to know them like you're drinking water, because you don't know. The Bible said the enemy is on the prowl. He's going about as a roaring lion. You don't know when he's going to come. You know when that temptation is going. You don't know when that temptation is going to come, but you got to be ready with the word. You got to be ready with that loaded gun to fire that word at the enemy. అపవాది గర్జించే సింహం వల్ల ఎవరిని మింగుదునని వాడు వేచి ఉంటున్నాడు. మీరు దేవుని యొక్క వాక్యం చేత నింపబడినట్లయితే మీరు వాడు దాడి చేసినప్పుడు వాడిని ఎదిరించలేరు, వాడికి లోబడిపోతుంటారు. మీరు ప్రార్థన చేయమంటే అంటాం, బైబిల్ చదవమంటే ఇలా చదువుకొని పడుకుంటాం. ఇంకెలాగొస్తుందండి ఫేత్? వాడు వచ్చేస్తాడు, హీల్ హ్యావ్ హిస్ వే అండ్ యూ విల్ బి ఎ చీప్ టార్గెట్ టు ద డెవిల్. అపవాదికి సులువైన ఎరగా మీరు మారిపోతారు. నేను చెప్పేది నిజమేనా? అవును పాస్టర్. చాలా మంది అలా చేస్తారు. అలా చేస్తే యూ కెనాట్ లివ్ అ విక్టోరియస్ లైఫ్. ఆ రకంగా చేసినట్లయితే మీరు విజయవంతమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉండలేరు. అలా చేస్తే దట్ మౌంటైన్ విల్ నాట్ మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ వే. ఆ రకంగా చేస్తే ఆ కొండ మీ జీవితం నుంచి వెళ్ళిపోదు. దట్ ప్రాబ్లమ్ విల్ స్టిల్, you will still see that you have that problem in your life. ఆ సమస్య మీ జీవితంలో నిలిచిపోతుంది. If you're serious about seeing those mountains moved away out of your life, well, this is the way. ఆ కొండలు మీ జీవితం నుంచి తొలగిపోవడం మీరు చూడాలనుకున్నట్లయితే ఇదే మార్గము. And this is God's way. ఇది దేవుని మార్గము. This is the way. This is God's way. ఇదే మార్గము, ఇది దేవుని విధానము. When you give God that little faith, my friend, ఆ చిన్న విశ్వాసాన్ని మీరు కట్టుకున్నట్లయితే that faith can provoke a turnaround in your life. ఆ విశ్వాసం మీ జీవితంలో మలుపు తిప్పడానికి ప్రేరేపించగలదు. That faith
can take that heat out of that furnace when you are in that fiery furnace. ఆ విశ్వాసం మీరు అగ్నిగుండంలో పడవేయబడినప్పుడు ఆ అగ్నిగుండం నుంచి మిమ్మల్ని బయటకు తీయగలదు. That faith can reverse any curse in your life. ఆ విశ్వాసం మీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి శాపాన్ని మలుపు It తిప్పగలదు. can level every mountain in your life. మీ జీవితంలో ప్రతి కొండలను అది చదును చేయగలదు. This week, ఈ వారం go back home ఇంటికి వెళ్ళండి. and make up your mind. మీ మనసులో Only నిర్ణయించుకోండి. yesterday we were saying that 6 months have gone by. నిన్నటి రోజున చెప్పాము 6 నెలలు దాటి Half a అయిపోయాయి. year has gone by. 6 నెలలు How అయిపోయాయి. much of our faith has been developed? మన విశ్వాసం ఎంతగా How పెంపొందించబడింది? much did you grow in the word? How much did you grow in your faith? దేవుని వాక్యంలో విశ్వాసంలో ఎంతగా మీరు ఎదగలిగారు? Come on, it's about time. ఇదే సమయము. It's about time because you want to hold on to that word significant wonders, and every day you just have that as a what do you have that in your phone? Your wallpaper and your screensaver, you have everything new, the year of new significant wonders, new significant, new, and you just begin to just rut it, and that just like a parrot said, and you're not reading the word, there is no prayer, and you're just going and doing your thing, and you're chatting, and you're on WhatsApp, you're Instagram, you're in Google, and you're Google, whatever, you know. నూతన ప్రత్యేకమైన అద్భుతాలు అనేటువంటి వాక్యాన్ని మాత్రము మీ యొక్క కళ్ళ పెట్టుకొని మీరు ఆ యొక్క స్క్రీన్ సేవర్ గా ఫోన్ లో పెట్టుకొని ఆ యొక్క వాల్ పేపర్ గా పెట్టుకొని ఉంటారు. నూతన ప్రత్యేక అద్భుతాలు రోజు నా జీవితంలో కావాలంటుంటారు. కానీ దేవుని వాక్యాన్ని చదవకుండా ప్రార్థన చేయకుండా దేవుని సన్నిధిలో సమయం గడపకుండా ఉన్నట్లయితే మీ జీవితంలో ఏ రకంగా అది జరుగుతుంది? ఆ వర్డ్ మేనిఫెస్ట్ అవ్వదండి. And then we begin to doubt God. అప్పుడు మనం దేవుని And then we అనుమానిస్తాము. begin to say, oh, pastor గారు ఏదో అలా చెప్పేశారు సిగ్నిఫికెంట్ వండర్ అని, బాగుంది కదా సిగ్నిఫికెంట్ న్యూ సిగ్నిఫికెంట్ వండర్ అలా చెప్పేశారు. కాదు, మీరు చేసేది మీరు చేస్తే అప్పుడు గాడ్ విల్ డూ ద సూపర్ న్యాచురల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. అప్పుడు దేవుడు మీ జీవితంలో సహజాతీతమైన కార్యం చేస్తాడు. సో మెనీ థింగ్స్ హ్యాపెన్. చాలా విషయాలు జరిగాయి. బట్ ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, కానీ మొదటి యు విషయాలు గాట్ టు స్టార్ట్ ఇట్ సమ్వేర్. మనం ఎక్కడో ఒకటి ఆగిపోయాము. Oh, I'm not so great like so and so. ఓ ఫలాని వారిలా You can become great like so and so. ఫలాని వారిలా గొప్పవాడిగా మీరు కాలేరు. If you will make a decision this morning కానీ ఉదయకాలంలో మీరు and determinedly మీరు go to work, దేవుని ఎదురుకు and వెళ్ళి even from tomorrow, or even now when you go back, ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత you కూడా just plug your ears with that word. ఆ వాక్యంతో మీరు I don't know what వింటున్నట్లయితే that mountain is. Maybe there is lack, financial crisis, sickness in the family, there is some peacelessness in the marriage, children are playing up, whatever it is, my friend, you begin to bombard that, you begin to speak that with the word of God, and that mountain has no choice but to move out of the way. మీరు ఎదుర్కొంటున్న కొండ ఏదో తెలియదు. అది అప్పు కొండ కావచ్చు, లేకపోతే అనారోగ్య సంబంధాలకు సంబంధించింది కావచ్చు, లేకపోతే పిల్లలు సరిగ్గా లేకపోవచ్చు, లేకపోతే కుటుంబంలో భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధాలు సరిగ్గా లేకపోవచ్చు. ఎప్పుడైతే మీరు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీరు పలకడం ప్రారంభిస్తారో ఖచ్చితంగా అది మీ మార్గం నుంచి పక్కకు వెళ్ళిపోవాల్సిందే. ఎంత ప్రేయర్ చేసినా అలాగే ఉంటది. సిగ్నేది డాక్టర్ చెప్పారు కదండి, డాక్టర్ సో మెనీ డీటెయిల్స్ డాక్టర్ హస్ గివెన్ అబౌట్ దట్. సో ద డాక్టర్ ఇస్ గ్రేట్ నౌ, వాట్ ఎవర్ హి హస్ సెడ్ యు జస్ట్ టేక్ ద డాక్టర్ అట్ హిస్ వర్డ్. వైద్యులు చాలా వివరాలు చెప్పారు కదా, వైద్యులు ఏదైతే చెప్పి ఉంటున్నారో అదే తుది నిర్ణయంగా మీరు తీసుకుని ఉంటున్నారు. No, you just keep hitting that with the word. See, our pastor many times said, suppose there's a rock and you begin to hit with a hammer, the first hit doesn't break the rock. You keep hitting it, lo and behold, one day that rock is going to break. లేదండి, దేవుని యొక్క వాక్యంతో ఆ సమస్యను కొట్టుతూనే ఉండాలి, దాడి చేస్తూనే ఉండాలి. పాస్టర్ గారు ఒకసారి సెలవిచ్చుంటున్నారు, ఎప్పుడైతే ఆ బండను మీరు ఒక సుత్తితో కొట్టడం ప్రారంభిస్తారు, మొదటిసారి కొట్టినప్పుడు ఆ బండ ఏమి చీలదు. కానీ రెండవసారి, మూడవసారి, నాలుగవసారి ఆ రకంగా కొడుతూ క్రమము తప్పకుండా కొడుతున్నప్పుడు ఏదో ఒక స్థాయిలో ఖచ్చితంగా ఆ బండ చిలిపోవడం ప్రారంభిస్తుంది. So there is a problem. Maybe it's a cancer, it's a tumor. You take the word of God, you begin to hit it. You begin to hit it one day, you begin to hit it 2 days, you begin to hit 100 days, 1000 days. Hit it as long as it takes, because there is no choice but it shall come to pass. ఇక్కడ సమస్య ఉంటున్నది క్యాన్సరే కావచ్చు, లేకపోతే గడ్డనే కావచ్చు. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తీసుకొని దాన్ని కొడుతూనే ఉండాలి, దాని మీద దాడి చేస్తూనే ఉండాలి, దాని మీద పలుకుతూనే ఉండాలి. కానీ ఏదో ఒక రోజు ఖచ్చితంగా అది మీ జీవితం నుంచి తొలగిపోవడం ప్రారంభిస్తుంది. The word works wonders, my friend. దేవుని వాక్యము అద్భుతాలు చేస్తుంది. There is power in the word of God. వాక్యంలో శక్తి ఉంటున్నది. There is creative power in the word of God. దేవుని వాక్యంలో సృజనాత్మక శక్తి When you ఉన్నది. put that word to work, వాక్యాన్ని క్రియలో పెట్టినప్పుడు మీరు దాన్ని keep hitting that problem, ఆ సమస్య దాడి చేస్తున్నప్పుడు ఆ సమస్య కొడుతున్నారు కదా, stripes you were healed, మీరు ఆయన గాయం ద్వారా those స్వస్థత పొందారు. scriptures just come out of your heart. మీ హృదయం నుంచి ఆ వాక్యం బయటకు వస్తుండగా The enemy fears only the scripture. అపవాది లేఖనాన్ని That మాత్రమే problem will భయపడతాడు. listen only to the scriptures, ఆ సమస్య లేఖనాన్ని మాత్రమే only to the స్పందిస్తుంది. word of God. దేవుని వాక్యాన్ని Maybe that మాత్రమే. child that's playing up, Lord, I thank you that my children are blessed. దేవా నా పిల్లలు దీవించబడ్డారు, సరిగా లేరు ప్రభువా. Take the scriptures. They will walk in the ways of God. దేవుని They వాక్యంలో will shun నడుస్తారు from వారు. all evil and cleave to what is good. వారు కీడు నుంచి వైదొలిగి మంచి వైపు Maybe your marriage ఆగుతారు. is going through a hard time, your marriage is on the rock. Don't quit, don't give up. Oh, she's always like that, he's always like that, and you go into an argument, and now the next thing, the in thing, the western thing, divorce. మీ వివాహము చిన్న భిన్నంగా ఉంటున్నదేమో, ఓ ఎప్పుడు తను ఆ రకంగానే ప్రవర్తిస్తుందా, ఆయన ఆ రకంగానే ప్రవర్తిస్తాడు, ఆ రకంగా మాట్లాడుతున్నట్లయితే పాశ్చాత్య లోకంలో జరిగినట్లుగా చివరిగా విడాకులతోనే ముగిస్తుంది. Come on, is that what the Bible says? బైబిల్ అదే మాట Bible says చెప్తుందా? what God joined together, let not man put asunder. Keep working on your marriage, keep speaking the word of God. Do you take time, husbands and wife, to come
come together, hold your hands, begin to pray for your marriage, blood cover your marriage every single day. No, you take each other for granted. There is arguments and so much is going on, and then there's that bitterness and peacelessness, and the enemy has had his way. దేవుడు జతపరిచిన వాడిని ఏ మనిషి విడదీయకూడదని దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంటున్నది కదా. మీరు దేవుని యొక్క వాక్యమును పట్టుకొని కుటుంబముగా కూడి, భార్య భర్తగా కూడి, చేతిలో చేయబట్టుకొని ప్రార్థిస్తూ దేవుని మీ యొక్క సంబంధాన్ని దేవుని యొక్క రక్తంతో కప్పుతుంటున్నారా? ఆ రకంగా మీరు చేస్తున్నట్లయితే మీ యొక్క వివాహం నిలిచి ఉండడం ప్రారంభిస్తుంది. It's effort and we don't like to do it. ఇది చేయాల్సిన పని ఏంటన్నది మనం But yet the Bible చేయాలనుకోవట్లేదు. says when you got to be a doer of the word of God. బైబిల్లో ఉంటుంది మీరు దేవుని వాక్య ప్రకారం చేసేవారిగా ఉండాలి. If you hear the word of God దేవుని వాక్యాన్ని మీరు విని and do the word of God, వాక్య ప్రకారం చేసినప్పుడు you have to put some effort. You have to be disciplined. You have to make that decision. You have to be determined to just work that word. మీరు ఆ వాక్య ప్రకారం చేయడానికి మీరు క్రమశిక్షణ కలిగి మిమ్మల్ని మీరు పనిలో పెట్టుకోవాలి. Tell your neighbor, be a doer of the word of God. మీ పక్కన వారిని చూసి చెప్పండి, దేవుని వాక్య ప్రకారం చేసేవారిగా ఉండండి. We all have been hearing this story from Sunday school days about the wise men and the foolish men. One heard the word of God, did the word. When problems came, when mountains, they were faced with mountains, he knew exactly what to do. And the foolish man did not have the word at all. He would hear the word, go away, do nothing about it. And when problems came, he fell flat on his face. మనం సండే స్కూల్ రోజుల్లో నుంచి ఒక కథను వింటూనే ఉంటున్నాము. ఒక తెలివైన వాడు ఉన్నాడు, ఒక బుద్ధి లేని వాడు ఉంటున్నాడు. తనేమో దేవుని యొక్క వాక్యం, తెలివైన వాడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విని దేవుని వాక్య ప్రకారం చేస్తుంటున్నాడు. ఎప్పుడైతే సమస్యలు రావడం ప్రారంభించాయో, ఎప్పుడైతే తుఫాను రావడం ప్రారంభించాయో, దానికి ఎదురుగా నిలబడగలిగి ఉంటున్నారు. కానీ బుద్ధి లేని వాడు మాత్రం, దేవుని వాక్య ప్రకారం చేయని వాడు మాత్రము దానికి అక్కడే కుప్పకూలిపోయి ఉంటున్నాడు. Maybe we should sing that song. Wise man built his house upon the rock. Well, some of the other definitions of faith, just to give you more understanding this morning. Faith is the bridge that connects you to the invisible expectations. విశ్వాసానికి వేరొక నిర్వచనం ఏమిటి అంటే, మీరు అదృశ్యమైనటువంటి ఆశకు వారధి ఏమిటి అంటే విశ్వాసము. Is a force that transforms your invisible expectations into reality. మీ యొక్క అదృశ్యమైనటువంటి వాస్తవాలను, అదృశ్యమైనటువంటి ఆశను వాస్తవంలోనికి తెచ్చేటువంటిదే విశ్వాసము. It's based on the reality of God, the reality of his power, what he can do in our lives. దేవుడు మన జీవితంలో ఏమి చేయగలడు అనేటువంటి వాస్తవికతనేది. Of his provision, what he has already done on the cross of Calvary. ఆయన సమకూర్పు కలువరి శిలువ మీద ఆయన చేసిన కార్యమంతా కూడా. The reality of the promise of what he will do. దేవుని వాక్యం యొక్క వాస్తవికత, ఆయన ఏమి చేయగలడు అని. What he has promised. ఆయన ఏదైతే వాగ్దానం చేశారో, he is well able to do it in your life. ఆయన మీ జీవితంలో చేయడానికి ఆయన సమర్థుడు. Well, I believe I've impressed on your heart enough that you got to be people that have to speak the word of God out of your mouth when you are faced with those, when you are facing those problems and those challenges in your life. మీకు కావాల్సిన తెలియచేసానని నమ్ముతుంటున్నాను. ఎప్పుడైతే ఇది మీరు సమస్య, మీ జీవితంలో సమస్య గుండా కొండలు ఎదుర్కొంటారో, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీద దాని మీద దాడి చేయడం ప్రారంభించాలి. Amen. Amen. Did you get something? ఏదైనా నేర్చుకున్నారా? Your faith is going to build up when you hear the word of God. వాక్యం విన్నప్పుడు మాత్రమే మీ విశ్వాసం కట్టబడుతుంది. Hear the word of God consistently. దేవుని వాక్యాన్ని క్రమం తప్పకుండా వినండి. Consistency is the key to your breakthrough. క్రమము తప్పకుండా చేయడమే మీ విడుదలకు తాళపు చెవి. Many of them will just do it once, we do it twice, and then we come to conclusions that this word doesn't work. చాలా మంది ఒకసారి చేస్తారు, రెండు సార్లు చేస్తారు, అది పని చేయనంత మాత్రాన ఈ వాక్యం పని చేయదు